چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کھل کر نون لیگ پر لیول پلئنگ فیلڈ متاثر کرنے کا الزام لگا دیا۔ بلاول نے کہا نون لیگ نے بندوبست کیا ہے کہ لیول پلئنگ فیلڈ نہ ہو، کسی اور نے ایسا کیا ہوتا تو اس کا نام لیتا۔ پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے نواز شریف واپس آئیں، یقین ہے میاں صاحب مقدموں کا سامنا کرنے کو تیار ہوں گے۔ عوام کو قیدی نمبر فلاں کے ڈرامے سے دلچسپی نہیں، الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ انہوں نے نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کی، جو بھی کردار تھے ایک ایک شخص اپنے انجام کو پہنچا، صرف گھر نہیں گیا، رسوائی اور ذلت سمیٹ کے گیا۔ سیٹ بیکس انہوں نے بہت دیکھے، کم بیکس have been greater than his setback. Every single time this man has risen from the ashes. مریم نے نواز شریف کو راکھ سے دوبارہ اٹھنے والا قرار دے دیا۔ نون لیگی سینئر نائب صدر نے کہا نواز شریف نے بہت ناکامیاں دیکھی، ان کی ہر کامیابی ناکامی سے بڑی ہوتی ہے۔ میاں صاحب کے خلاف سازشیں کرنے والے انجام کو پہنچے، صرف انجام کو نہیں پہنچے، ذلت و رسوائی سمیت گھر گئے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا نواز شریف کی سیاست دفن ہو گئی، لیکن وہ ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر واپس لوٹے۔ جمہوریت کے نام پہ 18 بے ایمان بدبودار لیڈروں کا جنازہ لے کے ہم پچھلے 35-40 سال سے چل رہے ہیں۔ یہی ساری پاکستان کی تباہی کی وجوہات ہیں۔ بدنما بے ایمان چور کھرب پتی ڈالرز میں لیڈرز ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آپ ان کی نالائق اولاد بھی ایکسپٹ کر لیں۔ جمہوریت کے نام پر 18 لیڈروں کا جنازہ لے کر 35 سال سے چل رہے ہیں۔ یہ لوگ ہی ہیں جو پاکستان کی تباہی کی وجہ ہیں۔ 18 کھرب پتی چور کہتے ہیں ہماری نالائق اولاد کو بھی بطور لیڈر قبول کریں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وارڈا کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو، کہا آج لوگ پی ڈی ایم میں جانے کو تیار نہیں کیونکہ عوام ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سسٹم نون لیگ کو فیور دے رہا ہے۔ جو الیکشن جیتے گا اس کی مدت 13 ماہ ہوگی، وہ بھی گھر جائے گا، آگے پھر جھگڑا ہے، اس وقت ڈنڈا ہی لیڈرشپ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ فیصل وارڈا نے پی ڈی ایم کابینہ کی تصویر موسٹ وانٹڈ ٹائٹل کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر کر دی، لکھا یہ ہے پاکستان کی تباہی اور بدحالی کی وجہ، یہ ایکسپائرڈ کرپٹ لیڈرز نامنظور۔ مغربی دنیا نے بھی بھارت کا اصل چہرہ دیکھ لیا۔ بھارتی حکومت کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں ملوث نکلی، کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو بے دخل کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب میں بھارتی حکومت کو سکھ رہنما کے قتل میں ملوث قرار دیا، بولے میں نے خود یہ معاملہ G20 کانفرنس میں نریندر مودی کے ساتھ اٹھایا، یہ واقعہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ معاملہ اقوام متحدہ میں بھی اٹھانے کا اعلان، بے دخل سینئر بھارتی سفارتکار کینیڈا میں را کا سربراہ تھا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کی ایوان کو بریفنگ، سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل پر دونوں ملکوں کے تعلقات سخت کشیدہ، بھارت کا جوابی اقدام، کینیڈا کے سینئر سفارتکار کو 5 روز میں بھارت چھوڑنے کا حکم۔ کینیڈین وزیر اعظم کے الزامات پر امریکہ کو گہری تشویش، وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان نے کہا کینیڈا میں تفتیش کا آگے بڑھنا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا بہت اہم ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے تحفظات سے بھارت کو آگاہ کر دیا۔ بھارت دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا، یہ ہندوتوا اور تقریب کا ریاست ہے۔ بھارت اب بدماش بن چکا، عالمی برادری کب تک بھارت کی ایسی حرکتوں کو نظر انداز کرتی رہے گی؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوال اٹھا دیا۔ سابق وزیر خارجہ نے کہا کینیڈین وزیر اعظم کا بھارت پر کینیڈین شہری کو کینیڈا میں قتل کرنے کا الزام بہت بڑا ہے۔ یہ صرف کینیڈا کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی بلکہ دنیا بھر کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کو اس پر کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سالانہ سیشن میں اعلیٰ سطح مباحثے کے افتتاحی اجلاس میں شریک ہوئے۔ انوار الحق کاکڑ کی اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کے استقبالیہ میں شرکت، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی اور دیگر حکام بھی موجود۔
निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ जुमा 22 सितंबर को जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के मौकफ और तरजीहात को उजागर करेंगे। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौकफ का इयादा करेंगे। 5 रोजा दौरे अमरीका में निगरां वजीर आजम अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। The United States seeks a more secure, more prosperous, more equitable world for all people, because we know our future is bound to yours. And no nation can meet the challenges of today alone. Renewal of global conflict while lifting more than 1 billion people out of extreme poverty. असरे हासिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए दुनिया में अमन कायम करना होगा। आलमी तनाज़ात के बायस 1 अरब इंसान गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब, बोले दुनिया मुत्तहद होकर ही तमाम इंसानों की बेहतरी का मिशन पूरा कर सकती है। अमरीका सबके लिए महफूज, खुशहाल, मसावी दुनिया का ख्वाहा है। अमरीका का मुस्तकबिल आप सबसे वाबस्ता है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने खिताब में कहा, आलमी मालियाती निजाम बोसीदा हो चुका है। इस्लाहात की अशद जरूरत है। गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों को माली इमदाद की जरूरत है। दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। हमें आलमी अमन को दरपेश चैलेंजेस का हल तलाश करना और माजी की बड़ी जंगों से सबक सीखना होगा। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में रिहाइश पजीर अवाम अमन चाहते हैं। फलस्तीन इसराइल तनाज़े का 2 मुल्की हल जरूरी है। प्रोथा में कसीरुल मुल्की स्पेशल फोर्सेज की मुश्तरका मशकों की इफ्तिताही तकरीब। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मशकों में पाकिस्तान, काजाकिस्तान, कतर, तुर्की और उज्बेकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज शरीक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का प्रोथा गैरिसन का दौरा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने ब्रीफिंग दी। आईएसपीआर का कहना है मशक का मकसद दोस्त ममालिक के दरमियान तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाना है। फौजी ताउन और तजुर्बात से मुस्तफीद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ नफरत आजमा होना है। आर्मी चीफ ने जूनियर लीडरशिप एकेडमी शिनक्यारी का भी दौरा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, जूनियर लीडर्स पाकिस्तान आर्मी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रिवायती और गैर रिवायती जंग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। पाक फौज के जूनियर लीडर्स ने दुनिया भर में तरबियत ऑपरेशंस में अपना लोहा मनवाया है। पाक फौज की पेशावराना महारत और कयादत दुनिया की किसी फौज के मुकाबले बेहतरीन है। हमने शौकिया मुकदमाबाजी को बंद करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के जमीन तनाजा केस में रिमार्क, वकील से दिलचस्प मुकालमा, कहा पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहां मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं, बस दुश्मनी लंबी चलाते हैं। वकील ने कहा, लगता है मैंने गलत जगह पर ऐसी बात कर दी, अदालत में कहा। वकील ने किराए के मुआहदे का हवाला आधी उर्दू आधी अंग्रेजी में दिया तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने अभी 2 जुबानों का कत्ल किया है, उर्दू में बताएं या पूरी अंग्रेजी बोलें। चीफ जस्टिस ने कल अहम इजलास तलब कर लिया। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार मेंबरान को शिरकत की दावत। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के मामले पर वुकला तंजीमों की तजावीज ली जाएंगी। चौधरी परवेज इलाही को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। साबिक वज़ीर पंजाब को असेंबली भर्तियां और प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने के केस में जिला कचहरी में पेश किया गया। गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है। मौजूदा काबीना में सारे नून लीग के पसंदीदा लोग हैं। जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में असद उमर की अबूरी जमानत में 4 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत, आईजी पंजाब, आरपीओ और सीपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। लेकिन गरीब के ऊपर टैक्स लगाओ, अवाम पे बिजली के बम गिराओ, अवाम पे पेट्रोल के बम गिराओ, अब ये नहीं चलेगा। बिजली के जायद बिलों और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना तहरीक। कराची में 15 मकामात पर जमात इस्लामी का एहतजाज। लोग सड़कों पर निकल आए, गाड़ियां बंद की और एहतजाजन हॉर्न भी बजाए।
हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरानों ने हमारा रास्ता रोका, हम उनका रोकेंगे। उन्हें अवाम के टैक्स पर अयाशियां नहीं करने देंगे। अवाम के पास एक ही रास्ता है, पुरअमन मज़ाहमत करें। पेशावर में गवर्नर हाउस के सामने जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी। अवाम की बड़ी तादाद शरीक। सिराजुल हक और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। सदर में खड़े होते ही न मजदूरी करने देते ना कुछ। 150 रुपए का मजदूरी किया, आधा दिन गुजर गए, तंग हो गए भाई, और नहीं जी सकते यार। इस तरह के लिए हम लोगों को जीने दो, नहीं जीने देते हम लोगों को एक ही दफा मार दो। खुदा के लिए हमें जीने दो। कराची के सबसे बड़े तिजारती मरकज सदर में रक्षा ड्राइवर बार बार चालानों से तंग आ गया। रोते हुए फरियाद की, मजदूरी पहले नहीं है, बार बार बिला जवाज चालान के पैसे कहां से लाएं? किराए का घर है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, क्या क्या भरें? सिंध में इंतजामी तौर पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। तबादले और तकर्रुरियां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी अपने तमाम ऐसे तहफ्फुज़ात से आगाह किया जाए। पीपल्स पार्टी के बाद एमक्यूएम ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में इंतजामी तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, 15 साल की बदतरीन हुक्मरानी का तसलसल कायम है, जिसका टूटना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन हमारे तहफ्फुज़ात को स्टडी करेगा और हल्का बंदियों पर नजर रखेगा। इलेक्शन कमीशन के अंदर के माहौल से ऐसा महसूस हुआ जैसे कल इंतखाबात हो रहे हैं। अभी भी मौका है, जितने डेकॉइट्स हैं और उनके जो थारीदार हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, किसी भी ट्राइब से हैं, वो हथियार डाल के अगर आते हैं मेन स्ट्रीम में आते हैं तो हम उनको जो केसेज हैं वो कानून के मुताबिक करेंगे, लेकिन हम उनकी मदद करेंगे। कच्चे के डाकू हथियार डाल दें और मेन स्ट्रीम में आ जाएं, मुकदमात का सामना करें, कानूनी मदद दी जाएगी। निगरां वज़ीर दाखिला सिंध की पेशकश। हारिस नवाज और आईजी सिंध का कच्चे का दौरा। कोट शाहू में पुलिस चेक पोस्ट और सिक्योरिटी का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम पर कोई सियासी दबाव नहीं, किसी सरदार को गिरफ्तार करना पड़ा तो करेंगे। 2 माह में जराइम पेशा नासिर का खात्मा कर देंगे। ऑपरेशन में पुलिस के साथ रेंजर्स और पाक फौज भी हिस्सा लेगी। पंजाब पुलिस से भी मदद ली जाएगी। कच्चे में ड्यूटी पर मामूर एहलकारों को 10,000 अलग अनाउंस दिया जाएगा। निगरां हुकूमत 3 या 6 माह चली तो कच्ची आबादियों को जराइम से पाक कर दिया जाएगा। लाहौर की सड़कें नहरें बन गईं। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ इलाके दरिया का मंजर पेश करने लगे। मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां बंद हो गईं। पानी घरों में दाखिल। बारिश के 2200 फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों की बिजली बंद। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें न खुल सकी। सबसे ज्यादा 190 मिलीमीटर बारिश ताजपुरा में रिकॉर्ड की गई। बच्चों ने पानी खड़ा होने पर झूलों के गेट तैराकी शुरू कर दी। पंजाब के दीगर शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। महकमा मौसमियात की आज कराची समेत अंदरूनी सिंध के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। आईटी शोबे में भारतीय मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दें। वफाकी हुकूमत ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को मरासला भेज दिया। आईटी सेक्टर में बैरूनी मुदाखलत का खदशा। ज़राए के मुताबिक भारतीय कंपनीज की मसनूआत से पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की अहम मालूमात को खतरा है। कुछ बैंक्स और कंपनीज भारतीय मसनूआत खरीदती हैं। इन मसनूआत में वायरस की मौजूदगी का इम्कान है। पाकिस्तान से अमरीका के लिए वीजे की दरख्वास्तें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। अमरीकी मिशन का कहना है वीजा दरख्वास्तों में गैर मामूली इजाफा हुआ। जल्द प्रोसेसिंग के इकदाम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा वीजा दरख्वास्तें निपटाने के लिए कोशा है। वीजा अपॉइंटमेंट की मुद्दत में कमी की जा रही है। डॉलर जखीरा करने वाले होशियार, खबरदार। एफआईए और हसास इदारे टारगेटेड छापों के लिए तैयार। एक्सचेंज कंपनीज के डेटा की मदद से मुल्क भर में घरों की निशानदेही कर ली गई। ज़राए के मुताबिक मुस्तनद इतलात है कि क्रैकडाउन के बाद डॉलर माफिया ने घरों में डॉलर जखीरा कर रखे हैं। इदारों के पास गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की भी फहरिस्त मौजूद है। माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से अब तक ओपन मार्केट में डॉलर 31 रुपए सस्ता हो चुका है।
IMF کا پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ پر اظہار تشویش، وزارت خزانہ اور FBR سے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق IMF نے کہا ماہانہ 143 ملین لیٹر پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ کو روکا جائے، اسمگلنگ نہ رکی تو ریونیو شارٹ فال بڑھنے کا خدشہ ہے۔ کم از کم 65% ہمیں کوٹا دی جائے۔ ان کو بول یار نقصان پہ تو کوئی کام نہیں کرتے، 3-4 سال ملک کے خاطر نقصان برداشت کیا، وہ کام چلایا تھا، ہر اسٹیشن پہ ہم لوگوں نے تیل پہنچایا، ہم لوگوں کا کرایہ تو بڑھا۔ آئل ٹینکرز کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال، ملک بھر میں دوسرے روز بھی تیل کی ترسیل بند۔ ایسوسی ایشن کے صدر کا کہنا ہے ہڑتال جاری رہی تو شہروں میں تیل کی قلت شروع ہو جائے گی۔ وائٹ پائپ لائن میں 50% سڑک کے ذریعے تیل کی سپلائی کا کوٹا 50% دیا جائے۔ پولیس سرپرستی میں پارکنگ مافیا شہریوں پر حملے کرنے لگی۔ کراچی میں پارکنگ مافیا نے پتھر مار کر شہری کا سر پھاڑ دیا، موٹر سائیکل بھی توڑ پھوڑ دی۔ عبدالجبار صدر کی موبائل مارکیٹ پر گھڑیاں فروخت کرتا ہے، پارکنگ مافیا قبضہ مافیا بن گیا، کھڑے ہونے سے بھی منع کیا۔ تشدد کرنے والا پارکنگ مافیا کارندہ گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت کا عید میلاد النبی پر قیدیوں کی سزاؤں میں 3 ماہ کی کمی کا فیصلہ۔ دہشت گردی، ریاست کے خلاف جرائم اور جاسوسی میں ملوث مجرموں کو ریلیف نہیں ملے گا۔ چین میں فضائی مشق شاہین 10 میں شرکت کے بعد پاک فضائیہ کے دستے کی وطن واپسی۔ ترجمان کا کہنا ہے مشق میں J-10C اور JF-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں نے شرکت کی۔ مشقوں میں کامیاب شرکت پاک فضائیہ کے مشترکہ چیلنجز کا سامنا کرنے کے عزم کا ثبوت ہے۔ کیپٹل ہل پر حملے کے ذمہ دار ٹرمپ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ امریکی حکومت نے مواخذے اور تفتیش کا عمل شروع کر دیا۔ ملوث افراد کی شناخت اور ان کے خلاف کارروائی، 964 افراد پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ بابر تو فیملی ہے، شاہین آفریدی نے سوشل میڈیا پر بابر اعظم کے ساتھ تصویر شیئر کر دی۔ تصویر اور کیپشن کے بعد بابر اور شاہین میں لڑائی کی افواہیں دم توڑ گئی۔ شاہین آفریدی آج صحرا باندھیں گے، شاہد آفریدی کی بیٹی انشا کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے۔ گزشتہ روز انشا کی رسم ہرا کی تقریب شاہد آفریدی کے گھر پر ہوئی۔ ولیمہ 21 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کا آفیشیل سانگ کل ریلیز ہوگا۔ ورلڈ کپ ترانے کا نام دل جشن بولے رکھا گیا ہے، جس میں بھارتی اداکار رنویر سنگھ بھی جلوہ گر ہوں گے۔ عالمی کپ کا آغاز 5 اکتوبر کو ہوگا۔ رونالڈو کی محبت میں پھوٹ پھوٹ کر رونے والے ننھے ایرانی فین کا خواب پورا ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو دیکھ کر پرتگالی سٹار نے بچے کو ملنے بلا لیا، گلے لگایا، تصویریں بنوائیں، شرٹ تحفے میں دی اور جرسی پر سائن بھی کیا۔ بچے نے رونالڈو کو ان کا سیلیبریشن سٹائل بھی کر کے دکھایا۔